दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है आस्ट्रेलिया तो एक गुरवीर जी दी ये लिखते हैं डॉक्टर अमनजीत सिंह जी ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ खाता वरते फिर वो 5000 का करजा भी लै सकता है। पंजाब विच भी अब्दाली ने इस दी वेलकम किट उपर अपनी फोटो लगा के जोरदार शुरुआत की है। पर जेकर इस योजना नूं ध्यान नाल वेखिया जावे ते इस विच जिउंदे बंदे लई कुछ भी नहीं है ते बीमा भी एक्सीडेंट विच मरन वाले लई है। बैंक खाता ते कोई भी बैंक जाके खुलवा सकता है ते 5000 का करजा लैना जां किसी तो उधारा पढ़ना कोई औखा नहीं। पर जेकर सचमुच ही किसी ने सरकार कोलों 1 लाख रुपया लेना है ते फिर अपने आप नूं एक्सीडेंट विच मारना पैना ते फिर घरदिआं नूं 100 जगह धक्के खा के साबित करना पैना कि उन्हां दा परिवारक मैंबर सच्ची एक्सीडेंट विच मरिया ते कई लोग कुदरती मौत नूं भी एक्सीडेंट दिखाउण दी कोशिश करनगे। हुण जिन्ना पैसा इस योजना नूं तैयार करन लई अते एडवरटाइजमेंट ते खर्चा जे उन्ना पैसा थोड़े गरीबां नूं दित्ता हुंदा ते फिर शायद किसी दा कोई फायदा हो जांदा। सारा देश मूर्खां दे वस पिया है। ये योजना उस शेर वर्गी है जड़ा दूरों बड़े जोर नाल भज के आउंदा है ते नेड़े आके पैर चटन लग जांदा है। रब ही बचावे लोकां नूं इहो जिहियां मूर्ख सरकारां कोलों। जी डॉक्टर साहब इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद वीर जी दा जिन्हां ने सानूं आस्ट्रेलिया तो लिखिआ जी। इन्हां दी ताकीद हुंदी है भी इन्हां दा नां ना लिया जाए उत्ते ईमेल नंबर जरूर हुंदा है शायद 41 किन्ना 41 जी। सो हुण तक इन्होंने सानू 41 लिखतां लिखियां ने पिछले सारे आलमोस्ट 1.5 साल के पीरीयड जी। और इन्हां दी लिखत बड़ी सुलझी हुई हुंदी है और खास तौर पर जिहड़ी भी लेटेस्ट डिवेलपमेंट हुंदी है उहदे ते ये बड़ा अच्छा इन्हां दा एनालिसिस हुंदा है मुतालिया हुंदा है और सिख परस्पैक्टिव हुंदे जी। और ये जिहड़े 3 महीनों दे विच मोदी सरकार ने जिहड़ी एक योजना नूं बड़ा जिन्हों अंग्रेजी फैन फेयर कहंदे ने पंजाबी च असीं ढोल ढमक्का कहांगे जी उहदे नाल शुरू कीता वो जन धन योजना है। और उन्हें कहा जी ये असीं सारे भारत दे जिहड़े 1 बिलियन 300 मिलियन लोग ने उन्हां तक ये सहूलत पहुँचावांगे। हर एक दा बैंक च खाता होना चाहिए। खाता खुलेगा जिहदा खाता खुलेगा उन्होंने एक डैबिट कार्ड दिता जाएगा। 6 महीने बाद वो 5000 तक की उहदी क्रेडिट जां डैबिट कार्ड लिमिट होएगी और जे मर गया तो लाख रुपये का उनका बीमा भी होएगा। उस स्कीम के थले अकाउंट खुलाओ और सब कुछ जो कंप्यूटराइज्ड होएगा। बादल ने भी पहला वो एंबूलेंसा दित्तियां सी सरकार ने उहदे ते भी अपनी फोटो लाई हुई सी ते हुण इहदे ते भी लाती किट दे उत्ते फोटो जी और बड़ा उन्होंने प्रचार किया और इन्होंने बिल्कुल ठीक एनालिसिस किया कि भी खाता ये मोदी के कहण ते खोलना तुसीं जिहड़े मर्जी बैंक च जाके जिहड़ा है वो खाता खोल सकते हो। हाँ मरण तो बाद जो लाख रुपये वाली गल है वो कईयां ने जिहड़ा है जिन्हां दा टब्बर भुखा मरदा होना कईयां ते जिउंदे जाके गड्डी दे थल्ले सिर दे देना भी चलो लख तां मिलेगा। पंजाब च एक कारण जदों फार्मर सुसाइड का आया उहदे च इह भी सी कि भी जिहड़े बहुत करजाई सी उन्हां और एक सरकार दे वेले शायद अमरिंदर सिंह दे वेले होया कि जी जिहड़ा सुसाइड च मरेगा उसकी फैमिली नूं 5 लाख मिलणगे। सो कईयां ने इसलिए सुसाइड किया भी साडी जान छुट्टे करजे तो जी ते चलो 5 लाख मिलेगा अगों कोई टब्बर दी 4 दिन रोटी चलेगी जी। हाँ वो जरूर भावें लख लैण लई कोई गड्डी थले सिर दे लेकिन अदरवाइज जिउंदे लई कुछ नहीं है। इदां दीयां बथेरियां स्कीमां हुण लास्ट गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह दी सरकार ने नरेगा स्कीम शुरू की सी जी। हुण भी शायद वो लागू जां जारी होए कि भी शायद साल दे विच 1/3 1 तिहाई समा जिहड़ा है वो नौकरी सरकार देगी और वो बैठे है उत्थे वो तनख्वाह भी लैन नौकरी के भी काम देगी सरकार। हुण काम की हुंदा है भी वो 3 महीने जिहड़ी है वो कोई ला दिंदे ने पिंड तो बाहर दी कि सड़क पुट्टो और फिर अगले 3 महीने ला दिंदे ने अद्धियां नूं उहदे चों पुट्टण ते ला दिंदे अद्धियां नूं फिर 3 महीने कहंदे ने मिट्टी पाओ वापस इहनूं पूरो क्योंकि स्कीम च दिखाना भी कीता की है असीं नौकरियां दित्तियां है। सो ये नरेगा स्कीम का यही मतलब है कोई प्रोग्रेस नहीं कोई लाइन नहीं है। सो ये जस्ट एक पब्लिसिटी स्टंट ने और आम लोगों नूं जिहड़े बदतर जीवन जिहड़ा है पशुओं तो भी बदतर जिउंदे ने उन्हां दे लई क्योंकि देखो जिथे उद्यम हुण जिवें जापान की गल असीं कीती है कि जी जापान दे विच हुण जापान तो ये अपनी गंगा मां की सफाई लई 35 बिलियन
ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਕਰਮ ਯੋਗ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1939 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ 6 ਸਾਲ। 2 ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਲੀਪੀਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਮਾ 'ਚ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਬਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਲਜਰ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਟਰਡ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਜੂਲ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ 67 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜੂਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਜਾਪਾਨ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਤਾਂ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਰਾਡ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਐਥਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੜਦੇ ਸਟੋਵ ਨਾਲ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਾ ਕਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਪਾਨੀ ਮਰਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੇਠੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੁਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਫੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 5000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਲਿਮਟ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਿਦਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਦਰਿਦਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਲਿਦਰੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਦਰਿਦਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਦਰ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਦਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੀ, ਕਿ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਕੱਢੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ 47 ਹੋਇਆ 40% ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਬੇਘਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਆਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਜਾਏਗਾ, 1-2 ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਏ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ 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 ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।